నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఈవినింగ్ ఎడిషన్. నేను శివాని. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఆఖరి శ్వాస వరకు పిఠాపురం కోసం పనిచేస్తా. గొల్లప్రోలులో జనసేన నేతలతో పవన్ కళ్యాణ్ ఆత్మీయ సమావేశం. సిద్ధమైన ధరణి కమిటీ నివేదిక. 2 రోజుల్లో సీఎంకి నివేదిక ఇవ్వనున్న కమిటీ. ఎమ్మెల్సీ కవితకు మరోసారి షాక్. లిక్క కేసులో కవిత బెయిల్ నిరాకరించిన హైకోర్టు. తెలంగాణలో 8 మంది ఐపీఎస్ అధికారులు బదిలీ. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సీఎస్. మోదీ పాలనలో ప్రతిపక్ష నేతలపై దాడులు. ఈడీ నుంచి 55 గంటల విచారణను ఎదుర్కొనున్న రాహుల్. లాభాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు. సెన్సెక్స్ 443, నిఫ్టీ 131 పాయింట్ల లాభం. రెండు రోజుల విరామం తర్వాత రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై ధన్యవాద తీర్మానంపై మాట్లాడిన ప్రతిపక్షాలు గొంతు పెంచాయి. ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ సహా తృణమూల్ ఎంపీ మహువా మొయిత్రా, డీఎంకే ఎంపీ రాజా బీజేపీపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేంద్రంలోని బీజేపీ విపక్షాలను వేధిస్తుందని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. హిందువులమని చెప్పుకునే వారంతా హింసను ప్రేరేపిస్తున్నారని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसमें ఆర్టికల్ 370 తొలగించడం మంచిదే అంటున్న బీజేపీ కశ్మీర్లో ఎందుకు పోటీ చేయలేదని ఎంపీ మహువా మొయిత్రా ప్రశ్నించారు. అనంతనాగ్, బారాముల్లా, శ్రీనగర్లో బీజేపీ ఎందుకు పోటీ చేయలేదో చెప్పాలన్నారు. గతంలో తనను సభ నుంచి పంపించే ప్రయత్నం చేశారన్న మహువా ఈసారి బీజేపీ బలం తగ్గిందని ఎద్దేవా చేశారు. ఇది సుస్థిర ప్రభుత్వం కాదన్నారు. The speech that the Honorable President read out, she said, the people of India have elected a stable government with a clear majority. Please do not embarrass the office of the President by using poorly edited cut and paste versions of old speeches. This is not a stable government. It depends on multiple allies with a history of U-turns. It has not got a simple majority. The BJP is 32 short of 272. It is going to be a very hard landing for the Treasury benches, as was obvious today. This time there are 234 warriors this time, firmly united, and we have walked through fire to walk through these doors, so you will not be able to shut us up this time the way you did last time. The speech that the డీఎంకే ఎంపీ రాజా మాట్లాడుతూ బీజేపీ మతాల మధ్య ద్వేషాన్ని పెంచుతుందన్నారు. దక్షిణాది పట్ల వివక్షను పాటిస్తుందన్నారు. బీజేపీకి అవినీతి గురించి మాట్లాడే అర్హత లేదన్నారు. Here all the prime minister's speech delivered on the day of independence. None of the prime minister expressed displeasure over the opposition. He claimed what is happening in India: corruption, nepotism, and appeasement. Corruption,
nepotism, appeasement. Nepotism, I think that Moa listed out. How many people are sitting with your son and grandson? I do not know how many people are going to occupy. Fortunately, I have to salute the Prime Minister, he is having no issues. No issues. No issues. No. But nepotism, I leave it. What about the corruption? What about our charge about corruption? Sir, when corruption charges are leveled against a government, I have met chief ministers. Even I was the minister. I met the corruption charges. The parliament was not permitted for 40 days in 2G. I was not permitted to speak in the parliament. Sir, I entered this parliament when I was 31. I am here Delhi in spite of a small break. I have heard all the Prime Minister's speech delivered on the day of independence. None of the Prime Minister expressed displeasure over the opposition. He claimed what is happening in India: corruption, nepotism and appeasement. Corruption, nepotism, appeasement. Nepotism, I think. మరోవైపు రాహుల్ గాంధీకి కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. లోక్సభలో రాహుల్ గాంధీ హిందువులను అవమానించారని అన్నారు. पूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया। आज राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी ने हिंदुओं को फिर से आतंकवादी कहा था। 2021 में राहुल जी ने कहा था हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। ये राजनीति की एक ऐसी परिस्थिति, श्री राहुल गांधी ने आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद की गरिमा को इतना नीचा किया है, इतना कमजोर किया है और राजनीति को एक ऐसे लेवल पे लेके गए हैं जो कि निंदनीय है। संपूर्ण देश श्री राहुल गांधी के इस बयान से दुखी है और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज राहुल गांधी ने ఈ నెల 4న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని మోదీ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్తో భేటీ కానున్నారు. విభజన హామీల అమలుపై చర్చించనున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలపై స్పష్టత వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బడ్జెట్పై ముందుకు వెళ్లే యోచనలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో పూర్తి స్థాయిలో బడ్జెట్ సమావేశం ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రతిపాదనలపై చర్చించేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీ వెళ్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. పంచాయతీరాజ్ మంత్రిగా జీతం తీసుకుని పని చేయాలి అనుకున్నా కానీ శాఖలో నిధులు లేవని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. అందుకే గత నెలకు సంబంధించిన 4-5 రోజుల జీతానికి సంబంధించిన ఫైల్ పై సంతకం పెట్టడానికి మనస్ అంగీకరించలేదని తెలిపారు. తనకు జీతం ఏమి వద్దని అధికారులకు చెప్పానని చెప్పారు. గత ప్రభుత్వంలో పంచాయతీ నిధులు ఎటు వెళ్లాయో తెలియదు అని చెప్పారు. ఈ శాఖలో నిధులు లేకున్నా అప్పటి సీఎం మాత్రం రిషికొండలో ప్యాలెస్ కట్టుకున్నాడని విమర్శించారు. ఇదంతా చూశాక ప్రజలకు తాను మాట ఇస్తున్నానని, పంచాయతీరాజ్ శాఖలో తన వైపు నుంచి ఎలాంటి అవినీతికి తావు ఉండదని స్పష్టం చేశారు. వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఇవ్వాలి, ఖచ్చితంగా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ చాలా చాలా ఎసెన్షియల్. కానీ దాంతోపాటు అభివృద్ధి కూడా కావాలి. ఈరోజు నేను పంచాయతీరాజ్ శాఖ లెక్కలు చూస్తూ ఉంటే అసలు అడ్డగోలుగా నిధుల్ని అటు ఎటులిపినే తెలియట్లేదు. ఒక మండలానికి కావాల్సిన డబ్బులు ఒక 15 కోట్లు 10 కోట్లు ఏది ఒక చిన్నపాటి మినీ రిజర్వాయర్ అవసరం ఏదైనా ఉంది, లేదంటే మనకి చిన్న కాలువల మరమ్మతులు కానీ, వాళ్ళ ప్రయారిటీ వాళ్ళు మంచిగా చెడ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే వాళ్ళ ప్రయారిటీ 600 కోట్లు పెట్టి ఋషికొండలో ప్యాలెస్ కట్టుకున్నారు. అదే 600 కోట్లు ఈ పాటికి మనకి మనకి ఇక్కడ కనుక పెట్టుంటే ఒక జిల్లా అభివృద్ధి అయిపోయింది. సో మేము తీసుకున్న ప్రయారిటీ అది. హంగులకి ఆర్భాటాలకి కాకుండా
నేను ఈ రోజున పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ నేను నడిపే వ్యక్తిగా చెప్తున్నాను మీకు, ఇందులో నా సైడ్ నుంచి కరప్షన్ ఉండదు, నేను మీకు మాటిస్తున్నాను. కైకలూరు నియోజకవర్గం గురించి చూస్తే 80% అన్ని చేపల చెరువులు ఉన్నాయి, తాగడానికి నీళ్లు లేవు. గోదావరి పారుతూ ఉంది. మన పిఠాపురం చూస్తే వెళ్తే ఎక్కడ చూసినా ఉప్పాడ, మనకి కొత్తపల్లి ఉప్పాడ ప్రాంతం, మిగతా ప్రాంతాలకు వెళ్తే తాగడానికి మనకు నీళ్ళు లేవు. కేంద్రం నుంచి ఎన్ని నిధులు ఉన్నాయంటే జల జీవన్ మిషన్కి అసలు నిధులకి కొరత లేదు, మనం అడగాలి తప్ప. ఎందుకు చేయలేకపోయారు అంటే దానికి అర్థం కాలేదు నాకు. పంచాయతీరాజ్ అధికారులు చెప్పింది కేంద్ర జల జీవన్ మిషన్కి ప్రతి ఇంటికి రక్షిత మంచినీటికి మీరు డబ్బులు అడగాలే కానీ ఇస్తారు. ఒకసారి కొన్ని పథకాలు కేంద్రం ఇచ్చేది 70% ఉంటుంది, 90% ఉంటుంది. దీనికైతే చాలా మ్యాక్సిమం ఉంది. దీనికి మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ కొన్ని చోట్ల 40 కోట్లు ఉంది, 50 కోట్లు ఉంది. 40-50 కోట్లు 200-300 కోట్లు చేస్తే మనకి కేంద్రం నుంచి 1000 కోట్లు వచ్చేస్తాయి. అంత మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వలేకపోయారు, కానీ ఋషికొండలో ఇల్లు కట్టుకున్నారు. బూడిదలో బస్సును పన్నీరు బాధేస్తుంది. నాకే క్యాంప్ ఆఫీస్ ఇస్తే నన్ను అడుగుతా ఉన్నారు, ఏం చేయమంటారు మరమ్మతులు అంటే, ఏం చేయగల అలా ఉంచండి అన్నాను. కొత్త ఫర్నిచర్ ఇంక కొనకండి, నేను తెచ్చుకుంటాను అవసరమైతే. అలాగే మన సెక్రటేరియట్ నుంచి స్టాఫ్ వచ్చారు, మీకు ఈ మధ్యన అసెంబ్లీకి వచ్చారు కదా, మీకు జీతం ఈ 3-4 రోజులు కలిపి మీకు 35,000 వస్తుంది మీకు. నేను సంతకాలు పెట్టే మనస్కరించలే. నేనేమనుకున్నాను, జీతం తీసుకొని పని చేద్దాం అనుకుంటే యాక్చువల్లీ లోపలికి వెళ్ళి పంచాయతీ నిధులను చూస్తూ ఉంటే డబ్బులు లేవు. పంచాయతీ శాఖలు ఎన్ని వేల కోట్ల అప్పులు ఉన్నాయో తెలియట్లా. ఒక్కొక్క హెడ్ తవ్వే కొద్దీ, అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఏ హెడ్ కింద ఎంత ఖర్చు అవసరం ఉంది తవ్వే కొద్దీ అసలు అనంతంగా లోపలికి వెళ్తానే ఉంది. మాకు ఒకటే అనిపించింది, ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఇంత అప్పుల్లో అటు మనకి పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఉన్నప్పుడు నాలంటూ డబ్బులు తీసుకోవడం చాలా తప్పు అనిపించింది. అందుకని వాళ్ళకి చెప్పి నేను జీతాన్ని వదిలేస్తున్నాను, నా జీతాలు ఏం వద్దు, కానీ నా దేశం కోసం, మా నేల కోసం పనిచేస్తాను. గత ప్రభుత్వం విలేజ్ వాలంటీర్స్ అని ఒక ప్రైవేట్ సంస్థను పెట్టారు. డోర్ డెలివరీ చేస్తాం పెన్షన్స్ అని, మంచిది అది. కానీ దాంట్లో ఒక కీలకమైనది ఏంటంటే ప్రతి పెన్షన్కి మా దృష్టిలో ఉన్నది, ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఉన్నది కనీసం 100 తక్కువ కాకుండా 300 కనీసం దాంట్లో ఇచ్చినందుకు వాళ్ళు తీసుకునేవారు. దాన్ని లంచం అంటామా, లేదంటే చిన్న నజరానా అంటాం, ఏదంటాం, దానికి ఏదైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు. వాలంటీర్స్ లేకపోతే పెన్షన్లు ఆగిపోతాయి, వాలంటీర్స్ లేకపోతే పెన్షన్లు ఆగిపోతాయి అని భయపెట్టేశారు అందరూ. మీరు చెప్పండి, ఎక్కడ ఆగినాయి? ఎక్కడ ఆగలేదు. అంటే ఆగకపోగా రెట్టింతలు వచ్చి మీకు ఇంటికి వచ్చింది. జిల్లా మొత్తం మీద 620 సెక్రటేరియట్స్, 600 సచివాలయాలు, వీళ్ళందరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు. దాదాపు 6,000 మంది పైచిలుక ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్ని మీ ఇంటికి వచ్చి మీకు డబ్బులు ఇస్తా ఉన్నారు. వాలంటీర్స్ లేకపోతే ఎక్కడ ఆగినాయి చెప్పండి ఈ రోజున పెన్షన్స్? ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు జనసేన పార్టీ అధినేత డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ లేఖ రాశారు. జనసేన పార్టీకి చెందిన 2 శాసనసభ్యులను అధికారిక విప్లుగా ప్రకటించాలని కోరారు. నర్సాపురం శాసనసభ్యు బొమ్మిడి నాయకర్, రైల్వే కోడూరు శాసనసభ్యులు ఆరవ శ్రీధర్లను విప్లుగా నియమించమని ఆ లేఖలో పవన్ కళ్యాణ్ కోరారు. బొమ్మడి నాయకర్ జనసేన పార్టీ తరఫున పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం నియోజకవర్గం నుంచి తొలిసారి విజయం సాధించారు. అరవ శ్రీధర్ అన్నమయ్య జిల్లా రైల్వే కోడూరు నుంచి జనసేన పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఈయన కూడా తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. 2 కొత్త వారికి విప్ పదవులు అప్పగించారు పవన్ కళ్యాణ్. జనసేన పార్టీ నుంచి ఇప్పటికే 3 కేబినెట్ లో మంత్రులుగా ఉన్నారు. డిప్యూటీ సీఎంగా పవన్ కళ్యాణ్ ఉంటే మంత్రులుగా నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేష్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు విప్ పదవుల భర్తీపై ఫోకస్ పెట్టారు. త్వరలోనే విప్ పదవులపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. టీడీపీ నుంచి ఇంకా ఎవరి పేర్లు ప్రకటించలేదు. చీఫ్ విప్ రేసులో గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాల నరేంద్ర కుమార్ పేరు వినిపిస్తుంది. అసెంబ్లీలో
బలబలాలను బట్టి విప్ పదవులు కేటాయిస్తారు. మరి ఆ లెక్కల్ని పరిగణలోకి తీసుకొని పార్టీల వారీగా విప్ పదవుల్ని కేటాయిస్తారు. గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పిదాలను మీరు చేయవద్దు. గత ప్రభుత్వానికి మన ప్రభుత్వానికి మార్పు ఏంటో ప్రజలు గమనించాలి. మీరు ఎలాంటి తప్పులు చేసినా దానిని భూతద్దంలో చూపించేందుకు జగన్ సాక్షి మీడియా సిద్ధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తెచ్చి పనులు చేయకండి అంటూ కుప్పం సహా మరికొన్ని వేదికలపై టీడీపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ నేతలకు చెప్పిన మాటలివి. కానీ తమ్ముళ్ల ఆకలి ముందు అధినేత హెచ్చరికలు అస్సలు పనికిరాలేదు. స్వయంగా రాష్ట్రంలో కీలక పదవి పొందిన నెల్లూరు రెడ్డి గారే దాన్ని ధిక్కరించిన వైనం. ఆయన ఒక్కడే కాదు, రాయలపాలెం, కొవ్వూరు, నిడదవోలులో తమ్ముళ్లు 5 ఏళ్ల ఆకలితో ఇసుకను మింగేసే బరితెగంపు వైనం పార్టీ ప్రజల్లో అప్రతిష్ట పాలు చేస్తుంది. గత 5 ఏళ్ల జగన్ రెడ్డి విధ్వంస పాలనలో వైసీపీ నేతలు ఇసుక రీచులు పిండేసుకున్నారు. మట్టిని కొల్లగొట్టి కోట్లు సంపాదించారు. దీంతో ప్రజలు గద్దె దింపారు. తమకు అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదన్నదే సీఎం చంద్రబాబు తపన. అడ్డగోలుగా అరాచకాలకు పాల్పడొద్దని, జగన్ రెడ్డి పాలనకు తమ పాలనకు తేడా చూపించాలన్నది ఆయన తాపత్రయం. కానీ తమ్ముళ్ల ఆకలి సీఎం చంద్రబాబు తపనను పట్టించుకోవడం లేదు. ఆయన ఆవేదనను లెక్క చేయడం లేదు. 5 ఏళ్లు అధికారంలో లేకపోవడంతో ఆకలిని వీలైనంత త్వరగా తీర్చుకోవాలన్నదే తమ్ముళ్ల ఆశయం. వైసీపీ, టీడీపీ ఒకటేనని చాటేందుకు తమ వంతు కృషి చేస్తున్నారు తమ్ముళ్లు. ఇందులో వైసీపీ నుంచి టీడీపీలో చేరి ఉన్నత పదవులు చేపట్టిన నెల్లూరు మహానుభావులు ఉండటమే విభ్రాంతికర వాస్తవం. నెల్లూరు మర్రిపాడు యార్డులో దాదాపు 2.5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుక నిల్వలున్నాయి. అందులో 1.5 టన్నుల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుకను రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నత పదవిలో ఉన్న ఓ ప్రముఖుడు కేవలం 3 కోట్ల రూపాయలకు మాత్రమే లారీ ఓనర్స్కు అమ్మేశారన్న ప్రచారం జిల్లాలో గుప్పుమంటోంది. అది ఒక సామాజిక వర్గం చేతుల్లో ఉండటంతో ఎవరూ కంప్లైంట్ చేసే సాహసం చేయలేకపోతున్నారట. ఆత్మకూరులోని 7 ఇసుక రీచులను కూడా తవ్వేశారన్న ప్రచారం పార్టీ వర్గాల్లో జరుగుతోంది. ఇప్పుడు నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గాల్లో ఇసుక మొత్తాన్ని ఊడ్చేశారన్నది నెల్లూరు జిల్లాలో జరుగుతున్న చర్చ. పోనీ ఎన్నికల తర్వాత రాష్ట్రంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగిన ఆ ప్రముఖుడికి ఎన్నికల్లో ఏమైనా అప్పులయ్యాయా అంటే అసలు పార్టీ ఇచ్చిన డబ్బులే ఖర్చు చేయలేదన్నది మరో చర్చ. ఇక పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు, నిడదవోలు, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని రావులపాలెం, రాజమండ్రిలోనూ ఇసుకను తమ్ముళ్లు అమ్ముకుంటున్నారన్న ఆరోపణలు పార్టీ వర్గాల్లోనే వినిపిస్తున్నాయి. దానికి సంబంధించిన వాటాలపై కూడా రకరకాల చర్చలు జరుగుతున్నాయి. విచిత్రంగా జనసేన మంత్రికి దీనిపై ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు ఫిర్యాదు చేస్తే సదరు మంత్రి తనకు తెలియకుండా ఎలా జరుగుతోందని నోరెళ్లబెట్టారట. బాపట్ల జిల్లాలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే నక్క ఆనంద్ బాబుకు మట్టి తవ్వకాలు తలనొప్పిగా మారాయన్న చర్చ జరుగుతోంది. ఆయన నియోజకవర్గంలోని రాంభూట్లవారిపాలెం గ్రామం సమీపంలో జనసేన, టీడీపీ నేతలు మట్టి తవ్వకాల కోసం పోటాపోటీగా ప్రొక్లైనర్లు తీసుకురావడం వివాదం సృష్టించింది. దానితో రంగంలోకి దిగిన నక్క ఆనంద్ బాబు వారం రోజుల వరకు ఎవరూ తొందరపడొద్దని, ఆలోగా తాను నిర్ణయం తీసుకుంటానని చెప్పి సర్దుబాటు చేసినట్లు జిల్లాలో బాహాటంగానే ప్రచారం జరుగుతోంది. కాగా ఎన్నికల ముందు వైసీపీ నేతలు ముందు చూపుతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇసుకను తమ పొలాల్లో డంప్ చేసుకున్నారు. సమాచారం ప్రకారం అవన్నీ దాదాపు 6 నెలలు డెలివరీ చేయవచ్చంటున్నారు. ఇప్పుడు టీడీపీ నేతలు వాటిపై కన్నేసి స్థానిక అధికారుల సహకారంతో అందిన కాడికి అమ్ముకుంటున్నారన్న వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి. వీటి అమ్మకాల బాధ్యతను లారీ ఓనర్లకు అప్పగిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
అయితే ఇవన్నీ రహస్యంగా జరుగుతున్న వ్యవహారాలు కాదు. సోషల్ మీడియాతో పాటు స్థానికంగా ఉండే యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో వీడియో, ఫోటోలతో సహా కనిపిస్తున్న దృశ్యాలే. ఇసుక, మట్టి తవ్వకాలపై కొన్ని చోట్ల జనసేన, బీజేపీ నేతలతో విభేదాలు తలెత్తుతున్న వైనం కాస్త సోషల్ మీడియాకు చేరేందుకు కారణమవుతోంది. ఈ పరిణామాలపై పార్టీ కోసమే పనిచేసే నిఖార్సైన టీడీపీ శ్రేణులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 5 ఏళ్లు అధికారంలో లేకపోవడం వల్ల స్థానిక నేతలు ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నప్పటికీ దాని ఫలితాలు మాత్రం పార్టీ అనుభవించాల్సి వస్తోందని వాపోతున్నారు. 5 ఏళ్లలో పెట్టిన పెట్టుబడికి చక్రవడ్డీతో సంపాదించాలన్న అత్యుత్సాహం పార్టీకి నష్టం కలిగిస్తోందంటున్నారు. 5 ఏళ్లు తాము పార్టీ కోసం లక్షలు ఖర్చు చేశామన్న సాకుతో ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడితే ఇక వైసీపీకి, టీడీపీకి తేడా ఏముంటుందని పార్టీ శ్రేణులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై పార్టీ నాయకత్వం సీరియస్గా ఆలోచించి కఠిన నిర్ణయం తీసుకోకపోతే చంద్రబాబు, లోకేష్ 5 ఏళ్లు పడ్డ కష్టమంతా ఇసుకలో పోసిన పన్నీరవుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏ కారణాలతో ప్రజా వ్యతిరేకతకు కారణమైందో అనే వాస్తవాన్ని నియోజకవర్గ స్థాయి టీడీపీ నేతలు విస్మరిస్తున్నారని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. మా జిల్లాకు చెందిన ఓ ప్రముఖుడు మర్రిపాడు యార్డులో ఇసుకను లారీ ఓనర్లకు 3 కోట్లకు అమ్ముకున్నారన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిపోయిందన్నారు ఓ టీడీపీ సీనియర్ నేత. ఆయనకు పార్టీ ఏం తక్కువ చేసింది? మొదటి నుంచి పార్టీలో ఉన్న సీనియర్లను కూడా కాదని ఇతర పార్టీ నుంచి వచ్చినా అందలం ఎక్కించింది. ఇలాంటి పనుల వల్ల పార్టీ జిల్లాలో ఎంత నష్టపోతోంది? మేం పోలింగ్కు ముందు వరకు వైసీపీ మీద ఇసుక అమ్ముకుంటున్నారని ఆరోపించాం. ఇప్పుడు మా పార్టీ వాళ్లు అదే పని చేస్తే మేం ముఖం ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అంటూ ఆ నేత వాపోయారు. ఇదిలా ఉంటే సాధ్యమైనంత త్వరగా ఇసుక పాలసీని ప్రకటిస్తే ఇలాంటి అరాచకాలకు తెరపడి పార్టీ ప్రతిష్ట నిలబడుతుందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఇసుక ఉచితంగా ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించడం ఒక్కటే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం అంటున్నారు. అది కూడా డంపులు, యార్డుల్లో ఇసుక అందుబాటులో ఉన్నప్పుడే ప్రకటించడం ఉత్తమమని కొందరు భావిస్తున్నారు. రాజ్భవన్లో గవర్నర్ రాధాకిషన్తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ ముగిసింది. సుమారు 2 గంటల పాటు ఈ సమావేశం కొనసాగింది. పలు ప్రధాన అంశాలను గవర్నర్తో చర్చించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. విభజన హామీలు, గవర్నర్ కోటా, ఎమ్మెల్సీలు, యూనివర్సిటీలకు వీసీల నియామకంపై చర్చ జరిగింది. గవర్నర్తో సానుకూలంగా ముందుకు వెళ్లాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. రేవంత్ రెడ్డి వెంట ఆయన సలహాదారుడు వేం నరేందర్ రెడ్డి ఉన్నారు. ఇటీవలే గవర్నర్ రాధాకిషన్ ఏపీ పర్యటనకు వెళ్లి అక్కడి సీఎం చంద్రబాబును కలిశారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి కమిషన్ ముందు హాజరు కావడానికి భయపడుతున్నారని ఎమ్మెల్యే ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. తెలంగాణలో విద్యుత్ కొరత ఉంటే ఏపీ సహా ఇతర రాష్ట్రాలు మిగులు విద్యుత్ ఉందని చెప్పారు. కేసీఆర్ హయాంలో కమిషన్లు మాట్లాడుకుని ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఎక్కువ ధర విద్యుత్ కొనుగోలు చేశారని ఆయన ఆరోపించారు. దీనివల్ల రాష్ట్రం 10,000 కోట్లు నష్టపోయిందని చెప్పారు. కేసీఆర్ లాభం లేనిదే కేబినెట్ మంత్రులతో కూడా మాట్లాడారని ఆరోపించారు. విద్యుత్ కొనుగోలులో అవినీతి జరగలేదంటున్న బీఆర్ఎస్ తమ నిజాయితీ నిరూపించుకోవాలని సవాల్ విసిరారు ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై బీజేపీ ఎల్పీ నేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. పాలను కాలుదొక్కేసి తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని ఢిల్లీలో తాకట్టు పెట్టారని విమర్శించారు. వైద్యానికి పెద్దపీట వేస్తామని చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ను ప్రోత్సహిస్తున్నారని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో సమస్యలపై మాట్లాడితే లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇదేనా ప్రజాపాలన? రేవంత్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. గురించి ఆలోచన చేయకుండా కొత్తగా హాస్పిటల్ నిర్మాణం కానీ కనీసం ఒక బెడ్ కూడా కొత్త బెడ్ వేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ మళ్ళీ ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా జిల్లాలకు కూడా కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల సంస్కృతిని జిల్లాలో పెంచడానికి మీరే ప్రోత్సహిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తా ఉన్నది. ఈ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ఒక సామాన్యుడు వెళ్ళాలంటే ఆస్తులు అమ్ముకొని
బంగారం తాకట్టు పెట్టి లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేసి ఈరోజు నిరుపేదలు బాధపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం కళ్ళారా చూస్తున్న తరుణంలో మళ్ళీ మీరు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి కొత్తగా ఇనాగ్రేషన్ పేరు మీద మీరు ప్రోత్సహిస్తున్నట్టుగా ఎమ్మెల్యేలు వలసలు పోతే సాగు తప్పులు కొట్టమన్నాడు. ఎమ్మెల్యేలు వలసలు పోతే ఒక పార్టీ నుంచి గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యే ఇంకో పార్టీలో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర సాగు తప్పు కొట్టమని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు చేర్చుకున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేల ఇళ్ల ముందు మరి ఏ రకమైన తప్పులు కొట్టాలో కూడా చెప్తే బాగుంటుందని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇలాంటి అప్రజాస్వామ్య పద్ధతిని పాటించొద్దని, అప్రజాస్వామ్య పద్ధతిని మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎంకరేజ్ చేయొద్దని చెప్పి మీరు పిసిసి అధ్యక్షుడిగా గతంలో చెప్పినటువంటి మీరు ఈ రోజు స్వయంగా ఇతర పార్టీలోకి వచ్చినటువంటి ఎమ్మెల్యేలను మీరు స్వయంగా మీ చేతులతో కండువాలు కప్పడం, దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పేసి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఇతర పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యే రాజీనామా చేయకుండా బీఫామ్ ఇచ్చేసి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసినప్పుడే ప్రజాస్వామ్య విలువల్ని తుంగలో దొక్కినటువంటి పరిస్థితి ఈ భారతదేశ చరిత్రలో ఎన్నడూ జరిగినటువంటి విధంగా ఈ భారతదేశంలో మీరు ఒక కొత్త నిలబడిని మీరు ఈ రాష్ట్రం తీసుకొచ్చారు. మరి డిస్క్వాలిఫికేషన్ పిటిషన్ ఇద్దామని చెప్పేసి స్పీకర్ గారి కోసం గత వారం రోజుల నుంచి ఫోన్లు చేస్తా ఉంటే స్పీకర్ గారు దొరకడం లేదు. ఆఫీస్ లో ఇస్తే చెల్లదు, నాకేమని వారు చెప్తారు. వారికి ఇస్తామంటే వారు ఇక్కడికి రారు. ఏ సమయంలో వస్తారో గతంలో ఒక పిటిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆఫీస్ లో ఇచ్చారు, నాకు తెలియదు, నాకు సంబంధం లేదని చెప్పి కోర్టుకు చెప్పినటువంటి సెక్రటరీ గారికి సెక్రటరీ గారికి ఇస్తే స్పీకర్ గారు ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్. స్టే ట్యూన్డ్.